This conference will now be recorded. Okay. Hello, everyone. My name is Ron. I'm an alcoholic, and it just gave me the prompt. This conference will be recorded. And my wife needs that button. She don't hear a darn thing I say. Anyway, in our AA book, it says we're willing to go to any lengths for victory over alcohol. And being this the first go-to meeting I ever attended, and that I have to stop and pause every minute to couple minutes for translation, is going to make it extremely challenging, but we'll navigate this. My sobriety date is April 15th, 1986. It's over 35 years ago. To get right to the point, I am a low bottom drunk, one that was truly not willing to give up the drink. If you had given me a choice, get sober or die with a gun pointed to my head, I would say just pull the trigger. I can't live sober, right? And when I come to Alcoholics Anonymous and I see the people here that want to get sober, my alcoholic mind separates me and says, I'm not like you people. Like, who would want to get sober on purpose? Like, that's what alcohol meant to me. And if it means that to you, then welcome. If you have, it says the only requirement for membership is a desire to stop drinking. I did not truly have a desire to stop drinking. I had a desire to control and moderate my drinking. When it talks about the definition of alcoholism being very simply the inability to control the amount once I take a drink and the inability to stay stopped once I'm separated, I fall right into that category every time. In fact, I was one of those type that had to be judicially separated, a power greater than myself. I did not have the luxury of just choosing not to drink or being able to separate. And I remember being in that situation and feeling to myself after I was in behind bars for a day or two with 23 revocations of driver's privileges, I would think to myself, thank God I'm here. I needed a relief from myself and from the war, from the drinking. I just couldn't stop. And I would look at that as little breathers and I would just rest up, but I still couldn't draw the line from my alcohol problem to my alcoholism. You want me to pause it there? Yeah, that's good. Thank you. నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు రమణ అండి. నేను రాన్ మాట్లాడుతున్న విషయాలు మీకు అనువాదం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆయన చెప్పింది ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడతాను. నమస్కారం అండి, నా పేరు రాన్ కే. ఇప్పుడే విన్నాను రికార్డ్ అవుతోంది అని చెప్పింది ఇప్పుడే గొంతు. అలాంటిది నా భార్యకి ఎవరిని ఇస్తే బాగుండు, ఎందుకంటే నేను ఏం చెప్పినా అడుగు వినబడదు అని కొంచెం హాస్యంగా చెప్పారు. తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే, ఆల్కహాల్ నుంచి దూరంగా అవడానికి, ఆల్కహాలిజాన్ని జయించడానికి ఎంత దూరమైనా పోవడానికి సిద్ధం కావాలి అని పుస్తకంలో రాసింది. ఇది మొదటిసారి నేను గోటు మీటింగ్ అనేది చేస్తున్నాను. మధ్య మధ్యలో ఆపాలని కూడా చెప్పారు వీళ్ళు. ఇది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది నాకు, కానీ ఎలాగోలాగా దేవుడి దయతో లాగిద్దామని బయలుదేరాను. నేను నా సోబరేటీ డేట్ వచ్చి ఏప్రిల్ 15, 1986. అంటే 35 ఏళ్ల క్రితం, 30 ఏళ్లకు పైగా ముందు నేను మందు మానేశాను. నేను అతి అధమైన స్థితికి వెళ్ళిన తాగుబోతుని. నాకెప్పుడు తాగుడు మానేయాలన్న ఇష్టం లేనే లేదు. ఆ రోజుల్లో నా తలకి ఎవడైనా తుపాకీ పెట్టి కాల్చి చంపేనా లేకపోతే తాగుడు మానేసి ఉంటావా అని ఎవడైనా అడిగితే కాల్చి చంపేసాయని చెప్పుండేవాడిని నేను. అట్లాంటి తాగుబోతుంది నేను వచ్చాక చాలా మందిని కలిశాను. వీళ్ళు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు తాగుడు మానడానికి స్వతంత్రంగా వచ్చారు ఇక్కడికి. అసలు నా బుర్రలో ఆలోచన ఏంటంటే, అసలు తనంతటి తానుగా మందు మానే ఎవడుంటాడు అని, అట్లాంటి ఆలోచన నాది. నేను వీళ్ళ కాదు అని అనుకునేవాడిని. మీరు కూడా తనంతటి తాను మందు మానలేని వ్యక్తులు అయితే స్వాగతం అండి, ఎందుకంటే మనందరికీ ఉన్నది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. నేను వచ్చినప్పుడు కాస్త కంట్రోల్గా తాగుదాం, మితంగా తాగుదాం, తక్కువ చేద్దాం,
మరి ఎక్కువ తాగుతున్నాను అన్న ఆలోచనతోనే వచ్చాను. ఎందుకంటే మానేద్దాం అన్న ఆలోచన లేదు. మానలేను నేను. నాకు మానేసే అసలు పద్ధతి తెలీదు. అదృష్టం ఏంటంటే నాకంటే ఉన్నతమైన శక్తి నన్ను ఆల్కహాల్ నుంచి దూరం పెట్టింది మొదట. ఆ ఉన్నతమైన శక్తి ఏంటంటే కోర్టు. ఎందుకంటే ఎన్నోసార్లు నేను డ్రంక్ డ్రైవింగ్ లో పట్టుబడ్డాను. 23 సార్లు జైలుకి వెళ్ళాను. వెళ్ళినప్పుడల్లా 1-2 రోజులు జైల్లో వేసేవాళ్ళు. ఆ జైల్లో వేసినప్పుడు అమ్మాయి 1-2 రోజులు ఉపశమనం ఉంటుంది తాగుడు. ఎందుకంటే నేను బయట ఉంటే మానలేను. కనీసం లోపల చెరసాల లోపల ఉంటే ఈ 1-2 రోజులైనా నాకు కొంచెం రెస్ట్ ఉంటుంది. ఈ మందు నుంచి ఉపశమనం కలగచ్చు అన్న ఆలోచనతోనే జైల్లోకి వెళ్ళాను. కానీ బయటికి వచ్చి ఆపుదామన్న ఆలోచన ఆ రోజుల్లో అసలు లేనే లేదు. నాకు అసలు ఆ గీత దాటి సోబరైటీ ఉంటుంది అన్న విషయం కూడా అవగాహనలోకి రాలేదు. యా రాన్ ప్లీజ్. Okay. I'm sitting here and I'm thinking of the differences in our lives, and I'm probably, the more I tell you about me, the more we separate from each other. And I can only speak from the American AA. And sometimes we waste too much time talking about our individuality instead of our commonality. We have a common solution, a common problem with a common solution. And so I don't spend a lot of time talking about the childhood and life, and because I believe that the conditions or what I experienced in life had absolutely nothing to do with my alcoholism, and certain things might have accelerated it. However, the cause was a different reaction to life, the inability to just live, And one of the greatest revelations I had in recovery, as opposed to abstinence, which is really what I wanted to talk about, was the fact that physical separation, okay, and the external conditions of my life had nothing to do with my alcoholism. And I thought if I just got my external life perfect, like the reason if you had my wife, my childhood, my parents, and you had things done to you that happened to me, my mother died as a teenager, I'm this victim mentality. And this is how I go through life, showing up in the doors of Alcoholics Anonymous. And I believe that it's external conditions. If you had to live in this crap world, you would drink too. And I had this perception of this. And so today, the switch from that is that the life is beautiful, the world is beautiful, and I love living, as opposed to waking up daily and thinking to myself, I just want to die, kill me now. Life is a struggle and painful. And so how did I get that transformation? Was specifically from the literature, following the directions of the 12 steps, the big book. And if I had to direct anybody in the US, I would always tell them what I was taught the most: be a seeker of recovery, go after this. And that was the most valuable thing that I was taught. Don't blame the speaker, don't blame AA, don't blame God, don't blame anybody. We're all handed this opportunity, and what we do with it is always in our court and always going to be. Anytime I sponsor somebody, I say I'll match your willingness, and that's my recovery is directly correlated to my willingness to take action and to live and apply these 12 steps, not study them, because I found that there's 2 steps to the steps. The first one is learning them, and the second one is spending the rest of your life trying to apply them and live them and practice these principles in all our affairs. Yeah, Rama. Yeah. సో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఇక్కడ నేను ఇచ్చే ప్రసంగంలో నేను నేను ఎలా పెరిగాను, ఏ ఊర్లో పెరిగాను, అవన్నీ చెప్తే అవన్నీ అమెరికా విషయాలు. అవన్నీ నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే ఇక్కడ అప్రస్తుతం. ఎందుకంటే నేను నా గురించి, నా చిన్నతనం గురించి ఎంత చెప్తే మనం అంత వేరవుతాం. ఎందుకంటే మీ పరిస్థితులు వేరు, నా పరిస్థితులు వేరు. ఆ మాటకు వస్తే ప్రతి ఒక్క మనిషి వాళ్ళు ఎలా పెరిగారు, ఎక్కడ పెరిగారు, వాళ్ళ జీవిత పరిస్థితులు, విధానం అంతా వేరు. అది కాదు ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది. ఎందుకంటే మనందరికీ ఉన్నది ఒక ఉమ్మడి సమస్య, మనం అందరికీ ఉన్నది కూడా ఒక ఉమ్మడి పరిష్కారం. అందుకే ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాం అందరం.
దాని గురించి మాట్లాడదలుచుకున్నాను. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే నేను అసలు ఈ జబ్బు మనందరినీ కలిపే లక్షణం ఏంటంటే మనకి బ్రతకడం రాదు. ఈ బ్రతుకు అన్నది సాగించడం నాకు రాదు సవ్యంగా. అది నేను చూసి ఆల్కహాలిక్స్ అందరికీ సామాన్యంగా ఉమ్మడిగా ఉన్న సమస్య. సో ఇవాళ నేను మాట్లాడదలుచుకున్న టాపిక్ రికవరీ వర్సెస్ అబ్స్టినెన్స్. అంటే భౌతికంగా మందుకు దూరంగా ఉండటం అంటే అబ్స్టినెన్స్, మందు ఇవాళ తాగకుండా ఉండడం అంటే అబ్స్టినెన్స్. రికవరీ అంటే స్వస్థత, ఈ జబ్బు నుంచి కోలుకోవటం. సో కోలుకోవటానికిను మందుకు కాస్త దూరంగా ఉండటానికి ఉన్న తేడా ఏంటి అన్న విషయం ప్రస్తావించుకోవడానికి నేను అనుకున్నది ఏంటంటే, నా చుట్టుపక్కల జీవిత పరిస్థితులు, నేను పెరిగినవి, అవి ఇవి, వాటికి నా ఆల్కహాలిజం అనే జబ్బుకి సంబంధమే లేదు. నేను ఎప్పుడు బాధితుడినే నా జీవితంలో. ఎందుకంటే నా జీవితం ఉండుంటే, మా అమ్మ చనిపోయింది నేను చిన్నప్పుడు, నా భార్య నీకుంటే, లేకపోతే నా పరిస్థితులు నీకుంటే నువ్వు కూడా తాగేవాడు. ఎప్పుడు బాధితుడిలా ఏడుస్తుండేవాడిని నేను. నా లాంటి పరిస్థితులు నీకు ఉపద్రవం ఉంటే నువ్వు చచ్చినట్టు తాగుతావు అనే దృక్పథం నాది. అలాంటి ఎందుకంటే నేను ఆ రోజుల్లో పొద్దున మెలకు వస్తే నాకు చావాలనుంది, నేను చంపేసే అని అలాంటి ఆలోచన ఉండే మనిషిని ఇవాళ పొద్దున్న లేస్తూనే ప్రపంచం అందమైంది, జీవితం చాలా మంచిది, చాలా అందమైంది అనే పరిస్థితికి ఎలా మారాను. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలా ప్రయాణం చేశాను అనేది చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. దానికి కారణం ఏంటి, ఎందుకు అయింది అంటే మీకు తెలిసిందే, 12 సోపానాల కార్యక్రమం, ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అనే స్వస్థత కార్యక్రమం. నేను అందుకే నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరికైనా, మీకైనా నా దగ్గరికి అమెరికాలో వచ్చేవాళ్ళకైనా చెప్పేది ఒకటే, రికవరీకి సీకర్ గా ఉండు. సీకర్ అంటే వెతుక్కునేవాడు. దాన్ని స్వస్థత అనే దానికోసం పిపాస ఉండాలి మనిషికి. మనిషి వెతుక్కుంటూ పోవాలి. ఆ సోబరైటీని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళే ఆ ఇష్టత ఉన్నవాడే సోబర్ అవుతాడు అనేది నా ప్రగాఢమైన నమ్మకం. అందుకే ఇవాళ కూడా ఒక కొత్త స్పాన్సరింగ్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే, నువ్వు ప్రోగ్రామ్ చేయదలుచుకుంటే నీ ఇష్టత నీకు ఎంత ఉందో నేను అంత ఇష్టత చూపిస్తాను నీతో పాటు. పద కలిసి ప్రయాణం చేద్దాం నేస్తమా అని చెప్తాను. ఎందుకంటే నాకు తెలిసింది అదే, అంతకు మించి నేనేం చెప్పలేను వాడికి. అది నేను మీ అందరికీ ఇప్పుడు చెప్తున్నా. ఎస్ రాన్. Okay. Now, I'm thinking to myself when I described a low bottom drunk, I look back and the first few rehabs I went through, they tried to convince me I was an alcoholic. And I was like thinking to myself, I ain't one of those low life loser alcoholics. You call me an alcoholic one more time and I'll stab you in the eye. The shame or just the stigma of being an alcoholic, my fear of what other people thought, uh, impeded my ability to accept or even contemplate entering recovery. I had to admit first that I was an alcoholic, and that was the toughest time, coming to that realization. And so when I say low bottom, meaning that I had to suffer greatly. And in 1986, this is how I show up to AA. Finally, at this point, I'm a high school dropout. I'm a convicted felon. There's warrants out for my arrest. I had been shot. I've been straitjacketed in a mental institute. I had no driver's license for 3 years. I had thrown my wife out because she said the one thing you never say to an alcoholic. She said to me, "You got to stop drinking." And I physically grabbed her and threw her through the door and said, "Get out of my life. You're ruining my life." This was anything that came between alcohol and me, I just jettisoned, threw out, ejected, uh, with lightning speed, in the sense that people say in AA, like, I've lost a lot of things to alcohol, and I never once lost it. I had given it away. In fact, careers, jobs, relationships, wife, family, all these things, I had to give away, and I would gladly do that for a drink.
And people on the outside that are non-alcoholic are not going to be able to understand or comprehend why I would even do something like that, because it's technically insane. The fact that what alcohol did for me, it talks about in our big book, that ease and comfort which comes from taking just a few drinks, right? And Dr. Silkworth says that men and women essentially drink because they like the effect produced by alcohol, and that's truly. I was like playing doctor. I was medically applying alcohol to my condition, which is untreated alcoholism, which we talk about when we go through these steps, the developments on page 52 of our big book. And so let me just, a couple of things I like to put in there too, is that my wife is sober 36 years. My brother-in-law's sober 37 years. My brother had been sober 7 years and fought for 12 years to get back to AA. And just a little over 5 years ago, he woke up with his wife and children at home and went down the basement at 5:30 in the morning, hung himself, and took his life. My cousin, when he was 36, went home to his childhood house, put a 40 caliber pistol in his mouth and blew his brains out. I can go on and on how this devastated my family. My sister spent a decade in the worst areas of our cities. Anyway, she would get sober. She'd be 9.5 years sober. She was going on a flight, went to a doctor and said, I get nervous. And he gave her a prescription for Xanax that helped her out. And she's been off on a run ever since. And her boyfriend that was sober 10 years had picked up. And he overdosed and died just, I'd say, 5 months ago. So this is truly a life or death errand we're on. And we'll leave it at that. Go ahead, Rama. Yeah. సో నాకు మొదట నేను మిత్రమండలికి వచ్చే సమయంలో అంటే 86 ప్రాంతంలో రీహాబులు చాలా వెళ్ళాను. ఈ రీహాబుల్కి వెళ్ళిన ప్రతిప్పుడు నన్ను ఆల్కహాలిక్ అని పిలిచారు. నాకు ఆ పదం అంటేనే ఎంత అసహ్యం అంటే, ఎందుకంటే ఆల్కహాలిక్ ఏమిటి, నన్ను మీరు ఆల్కహాలిక్ అని పిలిస్తే నా గురించి జనాలు ఏమనుకుంటారు. నాకు ఎంత కోపం అంటే, ఇంకొకసారి కానీ నన్ను ఆల్కహాల్ అని అన్నావు అనుకో, నేను పొడిచి చంపేస్తాను అనేంత కోపంగా ఉండేది నాకు. కానీ అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటంటే, నేను హై స్కూల్ పూర్తిగా చదవలేదు, 12వ క్లాస్ కూడా పాస్ అవ్వకుండా స్కూల్ వదిలేశాను. అతి అధమమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాను. జైళ్లలో పడ్డాను. మానసిక చికిత్స కోసం నన్ను ఆసుపత్రిలో వేస్తే నన్ను కట్టి పడేశారు. 3 ఏళ్ల పాటు డ్రైవింగ్ లేకుండా లైసెన్స్ పీకి పారేశారు. నేను నా భార్యని విసిరి పారేశాను జీవితం నుంచి. విసరడం అంటే జీవితం నుంచి విసరడం కాదు, ఇంట్లోంచి యాక్చువల్లీ ఆవిడని ఎత్తి బయట విసిరి పారేశాడు అంతే ఇంట్లోంచి. ఎందుకంటే ఆల్కహాలిక్ దగ్గర అనకూడని మాట ఆవిడ అంది ఏంటంటే, తాగుడు మానేవయ్యా, నువ్వు ఎక్కువ తాగుతున్నావు అన్న మాట అంది. ఆ అన్న పాపానికి ఆవిడ్ని ఎత్తి వీధి బయట పడేసి తలుపు గడి పెట్టేశాను. చాలా మంది ఏలో నేను వింటాను, నేను ఎన్నో పోగొట్టుకున్నాను నా జబ్బు వల్ల, ఈ ఆల్కహాలిజం వల్ల అని చెప్తుంటారు. నేను పోగొట్టుకోలేదు, కావాలని ఇచ్చేసా, నాకు అక్కర్లేదు. నాకు నా మందుకి ఎవరైనా అడ్డుపడితే వాళ్ళని జీవితంలోంచి తీసి కావాలని నేనే స్వతంత్రంగా విసిరి పారేసా. అది నా పరిస్థితి. ఎవరినైనా నా జీవితంలో నుంచి తొలగించడానికి నేను సిద్ధపడ్డాను. ఎందుకంటే నాకు ఒక్క డ్రింక్ కావాలంతే, దానికోసం ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధం నేను. ఇది బయట వాళ్ళు చూస్తే, తాగుబోతులు కాని వాళ్ళు గమనిస్తే వాళ్ళకి అసలు అర్థమే చావదు. ఎందుకంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది పిచ్చి, ఇది మానసిక ఒక దౌర్బల్యమే కాదు, ఒక జబ్బు. డాక్టర్ సిల్క్వర్త్ మన డాక్టర్ గారి అభిప్రాయంలో చెప్పినట్టు, ఎందుకు తాగుతారు మగాడ తాగుబోతులు అంటే, తాగుడు కొంచెం మందు పడగానే శరీరంలో మనసులో కలిగే ఆ భావం కోసం, ఆ ఫీలింగ్ కోసం తాగుతారు అని రాసి పెడతాడు అందులో. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందో కూడా మన బిగ్ బుక్ లో ఉంది. మన సముద్ర బాంధవ్యాలు తెగిపోతాయి, మనం ఎంతసేపు మనం భయంలో బతుకుతుంటాం. ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో 52 పేజీలు బిడెవిల్మెంట్స్ అంటారు, అవి రాశారు. ఇది ఎంత భయంకరమైన జబ్బు నాకు చాలా దగ్గరగా తెలుసు అని చెప్పి ఆయన కుటుంబంలో ఎంతో మంది పేర్లు చెప్పారు. ఆయన భార్య 36 ఏళ్ళు సోబర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఆయన బావగారు 37 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉన్నారు. వాళ్ళ అన్నగారు 7 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉండి
తర్వాత 12 ఏళ్ళు ఆల్కహాల్తో మళ్ళీ యుద్ధం చేసి ఒక 5 ఏళ్ల క్రితం భార్య బిడ్డలు అందరూ పై అంతస్తులో ఉండగా కిందకి వెళ్ళి సెల్లర్లోకి వెళ్ళి ఊరేసుకొని చనిపోయారట. అలాగే వాళ్ళ కజిన్ వాళ్ళు ఎవరో మావయ్య కొడుకో బాబాయ్ కొడుకో ఒక అతను 36 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉన్నాక వెళ్ళి నోట్లో గన్ పెట్టుకొని లాగేసి చచ్చిపోయాడు. అలాగే ఆయన చెల్లి కాబోలు సిస్టర్ అన్నారు, ఆవిడ అసలు ఎక్కడ తిరుగుతోందో తెలియనట్టు తిరుగుతోంది. ఎక్కడో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఆయన ఏదో నాకు ఏదో కాస్త అస్వస్థత ఉంది అంటే ఏదో మందు ఇచ్చారు. ఆ మందుకి అలవాటు పడిపోయింది. ఆవిడ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఒక 5 నెలల క్రితం మందు ఎక్కువై ఏదో మత్తు పదార్థం ఎక్కువై చనిపోయాడు. ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఎంతో మంది ఉన్నారు నా జీవితంలో. ఇదంతా ఎందుకు చెప్పారంటే ఆయన అన్నం ఇది నిజంగా జీవన మరణ సమస్య అని నాకు చాలా దగ్గరగా తెలుసు అనే విధంగా ఆవేదనతో చెబుతున్నారు. ఎస్ రాన్. Okay, and to pick up, I was always taught not to share anything in an A meeting unless I thought it could help someone. This was the directions of a sponsor and the importance of having a sponsor and having 12 steps in my life because of the fact that me talking about I call them perceived problems, and everybody that I sponsor, don't ever call me and tell me you have a problem, and just call it a perceived problem. And the problems that I once thought I had were nothing more than an inability to accept the reality of the situation and to live in that. Anyway, so that what was so critical in 1986 that was a game changer was the speakers that had come in and spoke and carried a message of hope and recovery. And why was that so important? Because the two things, I was hopeless and I knew nothing about recovery. And that I needed that positive energy. I did not want to be sober and I didn't want to live. And these guys gave me the hope. And hopefully today I'll be able to share that. Now, you guys being in India, a dear friend of mine, Roy T from Bombay, India. If you guys don't know who he is, look him up and find him. And I'm sure you guys, he's very, very enthusiastic, works so hard for AA. And I remember him talking about in this story where his sister from America sent him the Alcoholics Anonymous book. And he, in his experience today, has said this was the greatest export America has ever exported. And it is probably, to me, it's the greatest thing that ever happened in my life because not only would my life not exist, I'd be gone on this planet a long time ago, but my family's life, and they have the option or opportunity for this. Now, I had a son that, I'm a member of Al-Anon also, and that's beautiful. There's so many different things, but I would take him to AA, and he would say, "Listen, Pop, I'm tired of going to AA and listening to these people talk about their problems. I got my own problems." And I said, "That's not AA, son." I said, "We got a big book in 12 steps. One of the promises is quite as important was the discovery that spiritual principles would solve all my problems." And that's been my experience. This higher power in my life that I go to that helps me live life on life's terms enables me to match serenity to calamity, external conditions not going my way. And I got a ton of them. I got congestive heart failure. I got 20% of my heart. I got a pacemaker, defibrillator. I just lost 85% of the motor skills in my right hand, went through 5 surgeries in a nerve graft. I just blew out my left shoulder. I got to have that replaced. I mean, this is just old age, life on life's terms. I told you about deaths that happen, sicknesses in family, and ups and downs of life. And this is where this relationship with a higher power is central in my recovery. We'll talk about that more after you translate that. Is that good? Yeah, that's very good. Thank you. So, ఏం చెప్తున్నారంటే నాకు మొదట్లోనే చెప్పారు ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చినప్పుడు మా స్పాన్సర్ గారు ఏంటంటే ఎవరికైనా కూడా అది సహాయం చేస్తుంది అని నీకు అనిపించకపోతే అది షేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పారు. ఎందుకంటే
నేను మీకు ఏ సమస్య అయినా తీర్చగలిగితేనే దాని గురించి నేను సలహా ఇవ్వాలి. లేకపోతే నేను నోరు మూసుకొని ఉండాలి. ఇది నేను మొట్టమొదట్లోనే నేర్చుకున్న విషయం. ఎందుకంటే చాలా సమస్యలు నా వరకు వస్తే అవి యాక్చువల్ నిజమైన సమస్యలు కాదు. నేను సమస్యలన్నీ వాటిని పరిగణించాను, అనుకున్నాను. నిజంగా చెప్పాలంటే నా సమస్యలన్నిటికీ మూల కారణం ఒకటే. నా చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న జీవితం అనే దాన్ని నేను అంగీకరించలేకపోవటం. రియాలిటీ అంటే నిజాన్ని అంగీకరించలేకపోవడం. నా చుట్టుపక్కల వాస్తవాన్ని నేను అంగీకరించలేకపోవటం. సో 86లో నేను సోబరేటీకి వచ్చినప్పుడు జరిగిన మార్పు ఏంటి? నేను ఎందుకు సోబర్ అయ్యానంటే, అప్పట్లో ఎంతో మంది స్పీకర్లు వచ్చేవాళ్ళు. స్పీకర్లు వాళ్ళు ఏ సందేశాన్ని అందించే ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు. ఆ రోజుల్లో నేను పరమ నిరాశగా, నిస్పృహగా పడున్నాను. ఆ గోతిలో చీకట్లో నేను పడుంటే, వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ సందేశం చెప్తుంటే, అప్పుడు నాకు ఎలా అనిపించిందంటే, ఒక ఆశ కలిగింది. ఒక చిగురాశ. లేదు నేను కూడా సోబర్ అవ్వగలను అనే ఆశ. ఆ ఆశ కలిగించారు కాబట్టి, ఆ స్ఫూర్తితోనే నేను ఇవాళ అప్పుడు సోబర్ అయ్యాను. ఇవాళ సోబర్‌గా ఉన్నాను. కాబట్టి ఇవాళ నేను సోబర్‌గా ఉన్నాను కాబట్టి మీకు ఆ ఆశని, స్ఫూర్తిని అందించగలనని ఆశిస్తున్నాను. అయితే మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, నాకు ఒక మిత్రుడు ఉన్నాడు. పాత మిత్రుడు బాంబేలో. ఆ మనిషి చాలా కాలం క్రితం సోబర్ అయ్యాడు. ఆయన సిస్టర్, ఆయన అక్క గాని, చెల్లి గాని అమెరికా నుంచి బిగ్ బుక్ సారీ ఐ హావ్ సమ్ సారీ 1 సెకండ్. ఆయన సిస్టర్ బిగ్ బుక్ పంపించారట అమెరికా నుంచి. సోబర్ అయ్యాడు ఆ వ్యక్తి. ఏం చెప్పాడంటే నాకు, అమెరికా ఎన్నో ఎగుమతులు చేస్తున్నాయా, కాబట్టి అన్ని ఎగుమతుల కంటే గొప్ప ఎగుమతి ఏం చేసిందంటే ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అనే ప్రోగ్రామ్ ని ప్రపంచానికి అందించింది అని నన్ను నవ్వుతూ అంటుండేవాడు. నా జీవితంలో అసలు అతి అద్భుతం, గొప్ప విషయం జరిగింది ఏమైనా ఉంటే, ఏ సందేశం నాకు అందడం, అది నేను అంగీకరించడం, అది తీసుకోవటం, దాంతో జీవితాన్ని జీవించడం. ఎందుకంటే నేను ఎట్లాగో పోయి ఉండేవాడిని. నాకు అసలు లేకపోయి ఉంటే నేను ఎప్పుడో చచ్చిపోయి ఉండేవాడిని. కాబట్టి నా చుట్టుపక్కల నా కుటుంబం కూడా బాగుపడింది దీని గురించి. ఇప్పుడు నేను ఎల్‌నల్లో కూడా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నా కొడుకుని ఏకి పట్టుకెళ్తుండేవాడిని. సరే జీవితం ఎన్నో చోట్లకు పట్టుకెళ్తుంది. నన్ను ఎల్‌నన్ను కూడా పట్టుకెళ్ళింది. నా కొడుకు కొన్ని మీటింగ్‌లకు పోయి, నాన్న నాకు మీటింగ్‌లకు పోవడం బోర్ కొడుతుంది, అలసట వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే వెళ్ళినప్పటి నుంచి వాళ్ళు ప్రతివాడు వచ్చి వాడి సమస్యలు, వాడి గొడవలు చెప్పుకోవడం అక్కడ. ఇప్పుడేం నా సమస్యలు ఏమైనా తక్కువయ్యాయా నాన్న? ఇప్పుడు వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటని నేను మీటింగ్‌కి వెళ్ళి దొబ్బించుకోవడం ఎందుకని చెప్పాట నాన్నకి డైరెక్ట్‌గా. చెప్తే నాన్న అది కాదు తండ్రి. అంటే అది కాదు. అంటే మన పుస్తకంలో రాసున్నది. అంటే స్వస్థత కార్యక్రమం. అంటే సోపానాలు అని నేను చెప్పడం జరిగింది మా అబ్బాయికి. ఎందుకంటే పుస్తకంలో రాసిన ప్రథమమైన సూత్రం, నాకు నచ్చిన సూత్రం ఏంటంటే, ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు నాకున్న ప్రతి సమస్యని తీరుస్తాయి. ప్రతి సమస్యని తీరుస్తాయి. ఇది అది అని కాకుండా, నేను ఆధ్యాత్మికమైన పథంలో నడుచుకోవటం మాత్రమే నాకు అవసరం అనేది నాకు బిగ్ బుక్ నేర్పించిందండి. ఆ బిగ్ బుక్ లోనే నేర్చుకున్నాను. నా ఉన్నత శక్తితో నేను సత్సంబంధాలు పెట్టుకున్నంత కాలం నేను జీవితంలాగా బ్రతకగలను. ఒక మామూలు మనిషిలాగానే బ్రతకగలను. కానీ అది ఆ సంబంధం ఉంచుకున్నంత వరకే. ఆ సంబంధం ఉన్నంత కాలం ఎలాంటి ఇబ్బందులైనా రానియండి జీవితంలో, దాన్ని నేను ప్రశాంతంగా ఎదుర్కోగలను. ఆ ప్రశాంతత నాకు ఆ ఉన్నత శక్తి వల్లే కలుగుతుంది. అలా చెప్పుకోవాలంటే వాళ్ళ వృద్ధాప్యం వచ్చింది. నాకు గుండెకాయ సరిగ్గా లేదు, పూర్తిగా పనిచేయటం లేదు. దానికి ఒక పేస్ మేకర్ పెట్టారు. కుడి చేయి సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు. కుడి చేతిలో వేళ్ళు ఆడటం లేదు సరిగ్గాను. మొన్న భుజం విరిగింది. దానికి ఇంకా ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి. ఇలా చెప్పుకోవాలంటే ఎన్నో ఉంటాయండి. ఎందుకంటే వయసుతో పాటు జరిగే సమస్యలు నాకు జరుగుతాయి. ఎటొచ్చి ఇవాళ సోబర్‌గా ఇలా జీవితాన్ని ప్రశాంతతతో ఎదుర్కొన్నాను అంటే, అది కేవలం నాకు, నా ఉన్నత శక్తికి ఉన్న సత్సంబంధం అనే చెప్పుకోవాలి. రాన్. గో రైట్ అహెడ్. ఓకే.
The common misconception of this program is that it's a self-help program. And at its core, it's basically a helping others program. All through our literature, all the directions are about being of service, service to the still sick and suffering. And so my program doesn't consist of me coming and talking in AA meetings. The base of my is all about service, going to the sordid places, the psych wards, the prisons, the detoxes, the rehabs, and carrying this message to the still sick and suffering, a message of hope and recovery. And it's really important that each and every one of us do that because of the most hopeless people that we're reaching out to, which are ourselves, basically, when we get here. And somebody carried that message to us. So it's our responsibility to carry it to the next person. If you don't have a message of hope and recovery, please get one. We need it. We have plenty of people that think that it's just about physical abstinence, and that was one of my topics: abstinence versus recovery. So we all start with physical separation, which is the abstinence part, and we clap and give coins for these days of not drinking. But for me, recovery is in with the 12 steps. So we look at the triangle: unity, service, and recovery. Okay, unity in the AA, I can't have if I'm untreated without steps, because I'll get resentments against everybody, right? Service, I can't be of service if I'm consumed with self, going to a meeting thinking nothing but me. So that recovery must be the most important thing in my life to get me free of the bondage of self, so I can in turn free others. How's that, Rama? Yeah, that's good. చాలా మంది అనుకుంటారండి ఈ ప్రోగ్రాము నన్ను నేను బాగు చేసుకోవడానికి, నేను మంచి జీవితం గడపడానికి, నాకు నేను సహాయం చేసుకోవడానికి సెల్ఫ్ హెల్ప్ ప్రోగ్రామ్ అని అనుకుంటారు. ఇది తప్పు. నా ఉద్దేశంలో ఈ ప్రోగ్రాము మనకి మనం సహాయం చేసుకోవడం కంటే ఇతరులకు సహాయం చేసుకునే ప్రోగ్రామ్ అని నేను నమ్ముతున్నాను. కాబట్టి సేవ అనేది ఈ ప్రోగ్రాంకి మూలం అన్నది నా నమ్మకం. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ ఈ సేవతో ఈ ఏ సందేశాన్ని అందించడం అత్యవసరం. అది మానసిక వైద్యం జరిగే కేంద్రాల్లో అవనివ్వండి, రీహాబులు కానివ్వండి, డీటాక్స్లు కానివ్వండి, జైళ్లు కానివ్వండి, ఇలాంటి ప్రతి చోటకి వెళ్ళి మనం ఊరు వాడ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి తాగుబోతుకి సందేశం అందించాల్సిన అవసరం ఉంది. నిరాశ కలిగి ఉన్న వాళ్ళకి ఆశను అందించడమే ఈ ప్రోగ్రాం ప్రధాన లక్ష్యం అని నా నమ్మకం. ఎవరయ్యా నిరాశ కలిగిన మనుషులు అంటే నేను, నాలాంటి వాళ్ళే. ఎందుకంటే ఒకరోజు నేను నిరాశతో నిస్పృహతో ఉన్న రోజు ఏదో ఎవడో పెద్ద మనిషి వచ్చి నాకు సందేశం అందించాడు కాబట్టి వాళ్ళు నేను బ్రతికి మీ ముందు కూర్చొని ఉన్నాను. సో చాలా మంది మొదట్లో ఏకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, అమ్మాయి మందు మానేసుకున్నాళ్ళు, మందు నుంచి దూరంగా ఉన్నాం, అందుకని చెప్పి ఇన్నాళ్ళు మానేశాను అన్నాళ్ళు మానేశాను అని చెప్పి ఏదో నెలలు ఏళ్ళు లెక్కెట్టుకుంటాం, చప్పట్లు కొడతాం, టోకెన్లు ఇస్తాం, మీటింగుల్లో ఇచ్చి మిత్రమా ఏడాది 2 ఏళ్ళు అయింది 3 ఏళ్ళు అయింది అని చెప్పుకుంటుంటాం. కాబట్టి నా దృష్టిలో అవన్నీ ఉండగానే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే 12 సోపానాలతో నేను ఎంత స్వస్థత పొందాను అన్నది ముఖ్యమైన విషయం. అసలు అదే సూక్ష్మం. సో మనకి 3 లెగసీస్ ఉన్నాయి, మీ అందరికీ తెలుసు: యూనిటీ, ఐక్యత, రికవరీ, స్వస్థత, సర్వీస్, సేవ. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను రికవర్ అవ్వకపోతే, నేను కోలుకోకపోతే, నేను అసలు ఐకమత్యంగా ఎలా ఉంటాను, అందరితో పాటు ఐక్యతతో ఎలా ఉంటాను? అసలు నేను 10 మందితో మెలగలేను. నేను నా స్వస్థతే తేడాగా ఉంటే నేను అందరితో ఉండలేను. సో ఐక్యతకు కావాల్సింది మొట్టమొదటిది కావాల్సింది స్వస్థత. అలాగే సేవ చేయాలంటే ముందు నేను 3 సోపానంలో చెప్పినట్టు నాలోంచి నేను బయటకు రావాలి. నన్ను వదిలి నేను పక్కవాడి గురించి ఆలోచించే స్థితికి రావాలి అంటే అక్కడ కూడా నాకు స్వస్థత కావాలి. నేను పూర్తిగా కాకపోయినా కోలుకుంటే అప్పుడు కానీ నేను ఐక్యతగా మీతో నడవలేను, పక్కవాడికి సేవ చేయలేను. అందుచేత నాకు స్వస్థత చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా అవసరం. ఎస్, రాన్. Thanks. I always like to give at least some way to somebody they can contact me. And
my name on there. I'm on Facebook, Ron, the letter K, Doylestown. My phone number's up on the screen here. And the reason why I always want to be able to contact the speaker, maybe ask them a question, and I'm open to all that. On my Facebook page, it says, I live a life of service, and in return, I have a dream life. Now, I don't know about you, but I would have never figured out Alcoholics Anonymous because I come from the mindset of the more I get, the more I get. And in AA, it's the more I give, the more I get, the more I abandon myself. In fact, it gives us simple directions on page 164 of our big book where it says, abandon yourself to God as you understand God. Admit your faults to him and your fellows. Clear away the wreckage of your past and join us. That's the simplicity of the program. I don't have to do it perfectly. I have to just be willing to grow along these spiritual lines and go on this journey that has no destination. So besides the topic of abstinence versus recovery, I also wanted to cover daily reprieve. And in our book, it says, it gives us a warning in the sense of, it says we're not cured. We have a daily reprieve contingent upon the maintenance of our spiritual condition. And so coming into AA, I'm like, what does spiritual condition got to do with my drinking problem, right? And it's not until I go through the steps with a sponsor and I find out, as I'm doing these steps, especially when I get to the inventory process and all the resentments that I've collected through my life. In fact, the best way I could describe myself as an alcoholic is that I'm an injustice collector, a scorekeeper in life. And it just keeps piling up and consuming me. And so if I do not do this inventory and find out not only what's really at my core, there was a book written, and it's about overeating in the 70s. And the name of it is, it's not what you're eating, it's what's eating you. And so when we talk about causes and conditions, we identify the resentment and fears at our core that were present in me from a little kid on. And what did alcohol? Was the great fear remover. Ease and comfort, peace. It worked so good until it became the very thing. Like Bill Wilson talks about the boomerang that turned in its flight and shredded him, right? And the best thing I love in Bill Wilson's story when he says, alcohol ceased to be a luxury, it became a necessity. And that's where I lined up and he said, yeah, that was me. It was all fun and games until it wasn't. So it became a necessity and it owned me and controlled me. How's that? Yeah. 1 second. Yeah. నేను మీకు మొదట మధ్యలో ఒకసారి ఆపి చెప్పేది ఏంటంటే, నేను ఫేస్బుక్ మీద ఉన్నానండి. రాన్ కే డాయిల్స్టౌన్ అన్న దాంట్లో ఉన్నాను. ఆ తర్వాత పెడతాను చాట్లో కూడా. నేను అందులో అవైలబుల్గా ఉన్నాను. మీరు ఎవరైనా కానీ నన్ను కాంటాక్ట్ చేయదలిస్తే ఫేస్బుక్ లో కూడా ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవచ్చు. అందులో నేను రాసుకున్నది చాలా సింపుల్ థింగ్ అండి, చాలా మామూలు సాధారణమైన విషయం. నేను సేవతో నిండిన జీవితం గడుపుతాను, నా జీవితం చాలా అందమైన జీవితం అన్నది మాత్రమే రాసుకున్నాను అందులో. ఎందుకంటే ఏలోకి వచ్చాక నేను ఆవిష్కరించిన విషయం ఏంటంటే, మున్పు ఎప్పుడో ఎలా అనుకునేవాడిని అంటే, నాకు జీవితంలో ఎంత వీలుంటే అంత అది నేను సేకరించాలి. వస్తు సేకరణ అన్నది నా తత్వం. ఎంత వస్తే అంత సేకరించేసేయాలి, అంత దాచిపెట్టేసుకోవాలని. ఏలో నేర్చుకున్న విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే, నేను ఎంత పంచి పెడితే నాకు అంత వస్తుంది. నేను దాన్ని దాచేసుకోవక్కర్లా. ఎంత విరివిగా ప్రపంచంలో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి పంచిపెడితే నాకు అంత వెనక్కి వస్తుంది అన్నది చెప్తూ, మన తెలుగు పుస్తకంలో 158వ పేజీ చివరి పేజీలో ఉన్న వాక్యాలు చదివారండి. భగవంతుడి మీద మీరు అవగాహన చేసుకున్న రీతిలోనే మిమ్మల్ని మీరు అతనికి అర్పణ చేసుకోండి. మీరు చేసిన తప్పిదాలను భగవంతునితోనూ మీ సహచరులతోనూ ఒప్పుకోండి. చిన్న భిన్నమైన మీ గతాన్ని తొలగించి వేయండి. మీరు కనుగొన్న దాన్ని ఉచితంగా ఇవ్వండి, మాతో కలవండి. విశ్వాత్మకు సంబంధించిన మిత్రమండలిలో మేము మీతో పాటు ఉంటాము అన్నది పరమ సత్యం అని చెప్పి ఒక్కసారి మనకి గుర్తు చేశారు. గుర్తు చేస్తూ ఇప్పుడు స్పాన్సర్లు గట్రా చెప్తుంటారండి, మనకి బిగ్ బుక్ లో రాసింది ఒక అద్భుతమైన వాక్యం,
అని మళ్ళీ బిగ్ బుక్ వాక్యమే చెప్తున్నారు. ఏంటంటే మాకు వాస్తవంగా లభించింది ఏమిటంటే మా ఆధ్యాత్మిక స్థితి నిర్వహణ మీద ఆధారపడిన రోజువారీ నిలుపుదల మాత్రమే అన్న వాక్యం చెప్తారు. చెప్పి ఏమిటయ్యా అసలు ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితి అన్నది ఏంటి, ఏమిటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి అని ఆలోచిస్తే ముఖ్యంగా 4వ సోపానం మీద ఒక్కసారి మాట్లాడుతూ ఏమన్నారంటే ఆధ్యాత్మిక స్థితి నేను దాన్ని నిలుపుకోవాలంటే ముందు నేను జీవితంలో నేను సేకరించిన క్రోధావేశాలన్నీ కూడా తొలగిపోవాలి. నా దగ్గర నుంచి తొలగిపోవడానికి నేను కృషి చేయాలి. అసలు క్లుప్తంగా నా గురించి నేను చెప్పాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద వరకు నేను చేసింది ఏంట్రా అంటే ప్రపంచం నాకు చేసిన అన్యాయాల జాబితా నేను అలాగా పెంచుకుంటూ పోయాను. అది బుర్ర నిండా ఉన్నది ఏంటంటే వీళ్ళ వాడిలా చేశాడు, వాళ్ళ ఆవిడలా చేసింది, ఇక్కడ ఇలా పరిస్థితులు పెడుచుకుంటే అంతే. ప్రపంచం నాకు అన్యాయాలు చేసింది, అది నన్ను లోపల నుంచి తినేస్తోంది. వాటిని తొలగించుకోకపోతే నేను ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ఎలా చేరుకుంటాను? అది అవసరం నాకు. 70లో ఒకసారి అంటే ఆల్కహాలిక్ సంబంధం లేకపోయినా ఒక ఎక్కువ తినేవాళ్ళకి మరి తిండిపోతనం ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఏదో పుస్తకం రాశారట ఎవరు. అందులో ఆ పుస్తకంలో ఒక వాక్యం గుర్తు తెచ్చుకున్నారు. ఇప్పుడు నువ్వేం తింటున్నావు అని కాదు, నిన్నేం తినేస్తోంది అన్నది అసలు సమస్య ఇక్కడ. అలాగే నాకు కూడా నన్ను లోపలికి తినేస్తుంటాయి అన్నమాట. నా సమస్యలు, నా క్రోధాలు, నా ఆవేశాలు, ఎవడి మీద పెట్టుకున్న పగలు, కక్షలు, ఇవన్నీ కూడా ఆల్కహాల్ వల్ల రాలేదండి నాకు. నా చిన్నతనం నుంచి వాటికి ఉన్న కారణాలు కానీ పరిస్థితులు కానీ ఎప్పుడూ ఉన్నాయి. ఎటొచ్చి ఆల్కహాల్ అనేది నా జీవితంలోకి వచ్చాక ఆల్కహాల్ నాకు మొట్టమొదట్లో కొంచెం ఉపశమనం కలిగించి, ఆ ఉపశమనం కలిగినప్పుడు ఆల్కహాల్ అప్పుడు తాగడం అదొక బాగానే ఉండింది. కాకపోతే బిల్ కథలో బిల్ గారు రాసినట్టు ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ అప్పుడప్పుడు తాగడం ఆగిపోయి అదొక లగ్జరీగా ఉండడం ఆగిపోయి అత్యవసరం అయిందో, రోజువారీగా నేను బ్రతకడానికే అత్యవసరం అయిందో, అక్కడ ఆల్కహాల్ నాకు చుక్కలు చూపించడం మొదలు పెట్టింది అని చెప్పారు. యా రాన్ గో అహెడ్. I was thinking why the translating goes on is that the first 18 years of my life had some extremely painful experiences to the point where my best thinking said, I want to drink myself to death before I'm 25 and get off this planet. Now, I just had a birthday on the 19th of this month. We just had our American Thanksgiving on the 25th. And I tell people, like we wait all year to celebrate these holidays, right? And I said, today, every day that I wake up, it's my birthday, Christmas, New Year's, and Thanksgiving. I mean, that I celebrate life daily and I enjoy it and I laugh all day long. It's hard to translate into this, into your mindset here and be able to translate that. But the guys I sponsor, that's my job, is to get them free of the bondage of self, the resentments, the fears, until the world becomes their playground. And I always tell them, if you can't learn to laugh at yourself, because alcoholism is ridiculously funny, the stories we have, call me up and I'll laugh at you. And that's our joke. But the guys that I do get to go on this journey, we get to enjoy life, the freedom. Oh my God. There's a saying that the NA saying I love, one is too many and 1,000 is never enough. And, we talk about in the program of Alcoholics Anonymous, to drink is to die. I'm going to die if I pick up a drink. And that's not enough to keep a guy like me sober. What I need to understand is that I might pick up a drink and for another 10 or 20 years endure the suffering I endured up to when I got sober. Now that's enough to keep me saying, I can't take that. Death is never that scary of a proposition for a guy like me. It's even my cardiologist. I went to my cardiologist. He told me I had to lose 50 pounds. I laughed at him. And I said, why? He said, well, if you want to live to a ripe old age. I said, I don't think you understand. I pray for a quick and timely death every day, but God hates me. And he just looked at me like, what? Everybody's trying to squeeze out a few more. If I can get free of that and get to enjoy life, I really get to live a life worth living. Yeah, Ron. Yeah. So, మీరు ఇందాక అనువాదం చేస్తుంటే గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నానండి. నా మొదటి 18 ఏళ్లలో నేను పెరుగుతుంటే ఎంతో బాధాకరమైన సంఘటనలు ఎన్నో జరిగాయి, బాధాకరమైన అనుభవాలు జరిగాయి నా జీవితంలో.
ఎంతవరకు అంటే నేను 25 ఏళ్ళు వచ్చేటప్పటికల్లా తాగి చచ్చిపోదామని నిర్ణయించుకున్నా. అట్లాంటిది నా పరిస్థితి ఆ రోజున. అలా ఆలోచించుకుంటూ వస్తే ఈ వయసులో మొన్న 19వ తారీఖున నాకు పుట్టినరోజు జరిగింది. అలాగే మొన్న 25వ తారీఖున అమెరికాలో మన దేశమంతా థ్యాంక్స్ గివింగ్ అని చెప్పి ఒక కృతజ్ఞతకి సంబంధించిన పండుగ ఒకటి జరుపుకుంటారు. ఇవన్నీ ఈ డేట్ల కోసం ప్రపంచం అంతా ఎదురు చూస్తుంది. పుట్టినరోజు ఎప్పుడు వస్తుంది, క్రిస్మస్ ఎప్పుడు వస్తుంది, న్యూ ఇయర్ కొత్త సంవత్సరం ఎప్పుడు వస్తుందని. నాలాంటి వాటికి పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి రోజు కొత్త సంవత్సరమే, రోజు క్రిస్మస్ పండుగ, రోజు కృతజ్ఞత పండుగ. ఎందుకంటే రోజంతా నవ్వుతూ ఉంటానండి. ఎందుకంటే ఇవాళ జీవితం ఉంది, ఆనందంగా ఉన్నాను. నా దగ్గర స్పాన్సర్లు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరితో అయినా సరే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నేను నీకు కొంత సాయం చేస్తాను. ఎందుకు? నీ భయాలు, నీ క్రోధం, నీ ఆవేశాలు, నేను అనే నీ స్వార్థపరత్వం, అదంతా నీకు తొలగించడానికి నేను చేయగలుగుతున్న సాయం చేస్తానయ్యా. చేసాక ప్రపంచం అంతా నీ రంగస్థలం. నువ్వు వెళ్ళి ఎవరికి వీలుంటే అంత వాళ్ళకి సాయం చేయి, నవ్వుతూ చేయి. ఎందుకంటే నిజంగా నేను ఏళ్ళు వినలాంటి కథలు, అందులో ఉన్న హాస్యం, అందులో మనం పూర్వం చేసుకున్న చేష్టలు, వాటి మీద మనం నవ్వుకునే నవ్వులు ఏలో తప్ప ఎక్కడ దొరకవు అసలు గట్టిగా చెప్పాలంటే. సో మీకు మరీ సీరియస్ గా అనిపిస్తే మీ జీవితం నాకు ఫోన్ చేయండి అని చెప్తున్నారు రాను. ఫోన్ చేస్తే నేను కూడా నవ్వుతాను మీతో, మీ కథ విని కనీసం నేను నవ్వుతా అని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఎన్నే మన వేరే మిత్రమండలి ఉంది కదా, అందులో చెప్తారట 1 is too many. అంటే ఒకటి ఎక్కువ 1000 అయినా సరిపోదు. మన సమస్య అదే. ఒక మనసుకు చాలా ఎక్కువ మనకి, అంతకు వెళ్ళకూడదు. అలాగని 1000 తీసుకుంటే కూడా సరిపోదు, మనకి తృప్తి లేదు. అలాగే మన బిగ్ బుక్ లో కూడా రాశారు, మన మద్యం తీసుకుంటే చావు దగ్గరైనట్టే అని. ఇలాంటి మాటలు చెప్తే మాత్రం నేను సోబర్ అవ్వలేనండి, నాలాంటి తాగుబోతు. కాకపోతే నేను ఎందుకు సోబర్గా ఉన్నా అంటే, ఆనందంగా బ్రతుకు గడపగలను అని చెప్తే నేను సోబర్ అవుతాను. ఈ మధ్య నేను గుండె చూపించుకోవడానికి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళా. ఆయన మీరు 50 పౌండ్లు అంటే ఇంచుమించు 20 కిలోలు తగ్గాలండి, 20 పైగా కిలోలు తగ్గాలండి బరువు. ఎందుకు తగ్గాలండి అని అడిగాట నవ్వుతూ. అడిగితే మీరు మరి కలకాలం బ్రతకాలంటే, ఇంకొంచెం జీవితం బతకాలంటే, ఇంకొన్ని ఏళ్ళు మీకు వయసు, మీకు జీవితం ఉండాలంటే మీరు మరి కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ అది చేసి తగ్గించాలండి అని చెప్పాడు. నేను పక్కన నవ్వాట. నవ్వి నేను రోజు కూడా ఎప్పుడు తెస్తే అప్పుడు త్వరగా అతి తక్కువ కష్టపడి నవ్వుతూ చనిపోవాలని అనుకుంటాను డాక్టర్ గారు. నాకేమి ఇప్పుడు ఎన్నో ఏళ్ళు బతికేద్దామని పెద్ద కోరిక లేదు అన్నాడు. అంటే ఆయన అదేమిటి ఇలా మాడుతున్నాడు అనుకుంటాడు. అంటే ఇది చెప్పడం ఏంటంటే, నేను బ్రతికున్న నాళ్ళు ప్రతిరోజు ఆనందించాలని అనుకుంటాను కానీ, నాకేదో 100 ఏళ్ళు బతకాలి, 150 ఏళ్ళు బతకాలన్న గొంతెమ్మ కోరికలు ఏమీ లేవు. ఉన్నప్పుడు సంతోషంగా ఉందాం, అందరం నవ్వుకుందాం, నవ్వుకుంటూ బ్రతుకుదాం అన్నది ఒక మాట చెప్పారు. యా రాన్, గో రైట్ హ్యాండ్. Okay, I'm sitting there thinking, at first glance coming into AA, I believe, like subconsciously or even consciously, that the 12 steps are optional, that I don't need them. And what I've come to find out, that without them, the quality of my life and my relationships, every area of my life will suffer. I can do more damage sober than I've ever did drinking, because when I drank, most of the time I'd be missing, MIA, passed out, incarcerated somewhere, some emergency room or psych ward, or and if you don't have that kind of extreme style drinking, that doesn't, like, don't let my story separate you from alcoholism. I live today, last 29 years in Doylestown, Pennsylvania, and this is a very fluffy area of our country. And we have these, we call them high bottom drunks. And so they have great education, great jobs, great houses, great cars, great families. They're great people, but they're alcoholic. That inability to control that amount once they take it, and the inability to stay stopped. And so when I look at these steps at first glance, see, I've been able, in the last 35 plus years, I haven't been divorced.
I haven't had a set of handcuffs on me or arrested for anything. I haven't got a DUI. I've had a driver's license and insurance, which in America, that's no big deal for over 3 decades. But if you're alcoholic, that's a lifetime. So some of the things, the rewards of this program are the things that I didn't get. My wife today, we have an amazing relationship because of those 12 steps, the amends process. But we've been together for over 40 years, married 38 years. And at the core of that was the 12 steps. And without that, I would have been definitely on my 4th or 5th wife by now, thinking that they were the problem. I've identified the number one cause of divorce, and for me, I've seen it as the number one thing is selfishness. You're not young enough for me. You don't make enough money for me. You're not doing this for me. Me. Selfish. I can do better. All about me. And if I would have followed my selfish mindset, I would have had a life that was superficial. Today, I've had children in sobriety and grandchildren and weddings and blessings, and it goes on and on and on. And I always say this. I say the same every day. I ask my wife this. I said, "Is there anything I can do for you today?" And she says the same thing every day. She's like, "It's not like you're going to do it." And I go, "Well, it's the thought that counts." And that's our joke. But she knows that whatever she wants or anything that I can do for her. I learned that in Alcoholics Anonymous. I learned to be of service to my family. I say that to my kids. Anything I can do for you guys today, anywhere I can help. I've learned that in Alcoholics Anonymous. At work, anything I can do for my coworkers, my boss. What happens is people want to be around me. I get promotions at work. I get invited places. I get invited to some amazing places in this world that a low bottom drunk should have never had access to without this program being in place. How's that? Yeah. మొదటిసారి నేను ఈ సోపానాలు చూసినప్పుడు మీటింగ్ లో నేనేమనుకున్నానంటే చేసేవాళ్ళు చేస్తారు, చేయని వాళ్ళు చేయక్కర్లేదు. ఇది ఇచ్చికంగా చేసే వ్యవహారం కానీ అందరికి కంపల్సరీగా చేయాలి, చచ్చినట్టు చేయాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఇటు ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళ సొబరైటీలో నేను గ్రహించింది ఏంటంటే సోపానాలు అనేది తప్పనిసరి. సోపానాలు లేకపోతే నిజంగా చెప్పాలంటే నేను తాగున్న రోజుల్లో కంటే తాగకుండా ఉన్న రోజుల్లో ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టగలను మనుషుల్ని, విధ్వంసం ఎక్కువ సాధించగలను నేను. ఎందుకంటే నిజం చెప్పాలంటే తాగేస్తున్నప్పుడు మత్తులో ఎక్కడో పడిపోయి ఉండేవాడిని, లేకపోతే జైల్లో ఉండేవాడిని. నా వల్ల ప్రపంచానికి పెద్దగా హాని చేసే అసలు స్పృహే లేదు నాకు ఆ రోజుల్లో. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను తాగకుండా ఉన్నాను కాబట్టి స్పృహ ఉంది, ఆరోగ్యం ఉంది. నేను సోపానాల కార్యక్రమంలో నడవబోతే అసలు చాలా నష్టం కలిగించగలను నా చుట్టుపక్కల ప్రపంచానికి, ముఖ్యంగా నా కుటుంబానికి. మీ కథ ఇలా కాదు అని కానీ మీకు ఆలోచన తెలిస్తే నేనేలో మనిషిని కాదు అని అనుకోబాకండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంతంలో, పెన్సిల్వేనియా ప్రాంతంలో, నా రాష్ట్రంలో చాలా మంది డబ్బున్న వాళ్ళు, సంపన్నులు, చాలా పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు కలవాళ్ళు, మంచి మంచి కార్లు, ఇళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు కూడా తాగుబోతులు ఉన్నారు. మీటింగ్లు చూస్తుంటాను. సో ఒక్కోసారి నా కథ వాళ్ళ కథ మ్యాచ్ అవ్వదు. వాళ్ళకి జరిగినవి నాకు జరిగి ఉండవు, నాకు జరిగినవి వాళ్ళకి జరిగి ఉండవు. అలాగని చెప్పి వాళ్ళు తాగుబోతులు కాకుండా పోలా, అందరం తాగుబోతులమే. సో నా కథ ఒకవేళ మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన పాయింట్ అది మీకు జరగలేదు అనిపిస్తే మీరు ఆల్కహాలిక్ కాదని చెప్పి బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అందరం ఒకటే. ఎటుచి అని చెప్పేది ఏంటంటే సోపానాల కార్యక్రమం వల్లనే నేను కిందటి 35 ఏళ్ళు నా జీవితం మారిపోయిందండి. ఒకటి, నాకు 35 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉన్నాను. అసలు విడాకులు అనేది జరగలేదు. ఎప్పుడు జైలుకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం రాలేదు. డ్రంక్ డ్రైవింగ్ లో పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ అలాగే ఉంది, నా లైసెన్స్ ఇవాళకి కూడా. నాకు ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. అసలు నన్ను ఇన్సూరెన్స్ చేయడానికి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఒప్పుకుంటుంది. నిజం చెప్పాలంటే ఇదేం పెద్ద విషయం అంటే చాలా మంది పెద్ద విషయం కాదండి. డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ ఉండడం, ఇన్సూరెన్స్ ఉండడం చాలా సర్వసామాన్యమైన విషయం. కాకపోతే నాలాంటి తాగుబోతుగా అది చాలా అత్యద్భుతం, సామాన్య విషయం కానే కాదు.
అలాగే నా భార్య నేను 40 ఏళ్లకు పైగా పరిచయస్తులు. 38 ఏళ్ళయింది పెళ్ళయ్యి. ఇవాల్టికి కూడా మా సంబంధం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ అద్భుతం ఎందుకు ఇన్నాళ్ళు భార్యాభర్తలుగా జీవించిన ఇవాల్టి వరకు కూడా మేము అంత దగ్గరగా ఉండగలిచాము అంటే కేవలం 12 సోపానాల వల్లే అని నేను ఘంటాపథంగా చెప్పగలను. ఎందుకంటే నేను గాని 12 సోపానాల కార్యక్రమం చేయకపోయి ఉంటే ఈ పాటికి ఈవిడ్ని కూడా వదిలేసి ఇంకో 4, 5 భార్యలను కూడా పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళని కూడా వదిలేసే రకం నేను. ఎందుకంటే నాకు దేనితోనూ సంతృప్తి లేని పరిస్థితుల్లో బతికేవాడిని నేను. ఎంతసేపు నువ్వు అందంగా లేవు, నువ్వు చిన్నదానివి కాదు, నీ దగ్గర డబ్బు ఎక్కువ లేదు, ఇలా ఏదో ఒక సాకు, ఏదో ఒక విషయంలో వాళ్ళని వదిలేసి ఇంకోళ్ళు వెనకాల పడి ఉండేవాడిని. ఎందుకంటే నాకు ఏం చేసినా నాకు తృప్తి అలాంటివి ఏం తెలియవు మొదట. ఇవాళ ఆ స్వార్థపరత్వం నుంచి బయటపడ్డాను. నేను అని సర్వదా ఎప్పుడు నా గుండెల్లో, నా మనసులో అది ఆ గొంతు నువ్వు అని చెప్తుంటే అది పక్కన పెట్టి, లేదు మనం ఒక సంబంధంలో ఆనందంగా బ్రతకాలి అన్న దృక్పథం నాకు 12 సోపానాలే కలిగించాయి. ఇవాళ మా సంబంధాలు బాహ్యమైనవి మాత్రమే కాదు. మేము అనురాగంతో బ్రతుకుతాం. అలాగే మా పిల్లలు సోబర్‌గా ఉన్నారు కొంతమంది. తప్పిదో తావదో జబ్బు చేసిన వాళ్ళైనా సరే సోబర్‌గా ఉన్నాడు. అలాగే మనవరాళ్ళు, పుట్టినరోజులు, పెళ్ళిళ్ళు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఆనందాలు జీవితం నాకిచ్చింది. వీటన్నిటికి ఏంటంటే కారణం 12 సోపాలు నాకు ఒక చిన్న చిట్కా నేర్పించిందండి. ఏంటంటే నేను నీకేం చేయగలను అన్న ప్రశ్న రోజు అడుగుతా. నా భార్యని రోజు పొద్దున్న లేచి అడుగుతా. నేను నీకేమైనా సాయం చేయగలనమ్మా అని. ఆవిడ అంటున్నావు గానీ నిజంగా నేను చెప్తే చేసే రకం కాదు కదా నువ్వు అని వెనక్కి జవాబు చెప్తుంది. చెప్తే చేస్తారో లేదో తెలీదు కానీ నేను చేయనా అని అడుగుతున్నాను కదా, అసలు ఆలోచన వచ్చింది కదా నా మనసులో. అది చాలదా నీకు అంట ప్రేమగా. ఇది మా ఇద్దరికి ఒక జోకు. రోజు ఇద్దరం ఆ జోక్ వేసుకుని నవ్వుకుంటాం. సో ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను ఏదో ఒక చిన్న సాయం చేయగలను. ఇవాళ ఇంట్లో సహాయపడగలను, ఉద్యోగంలో సహాయపడగలను, నా తోటి ఉద్యోగులకు కానీ, పై అధికారులకు కానీ ఏదో కాస్త నేను చేయగలిసిన సాయం చేయగలను. ఏలో సరే. నిజం చెప్పాలంటే ఇవాళ నన్ను పిలుస్తారు, ప్రతి చోటకి పిలుస్తారు చాలా మంది. ప్రపంచంలో నేను చూడలేని ప్రదేశాలు కానీ, నేను అందుకోలేని ఎత్తులు కానీ ఎదిగాను. ఎందుకంటే అసలు నాలాంటి పచ్చి తాగుబోతుకి అట్లాంటి ప్లేసులు నిషిద్ధం అసలు. అలాంటి ప్లేసులకు వెళ్ళడం, బతుకోవడం, చేయటం అసలు నా వల్లే కాదు. అవన్నీ జరిగింది ఎందుకు అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది 12 సోపానాల వల్ల మాత్రమే జరిగింది. రాన్. Okay. I have to identify that there are 4 books at the core of the foundation to my recovery. And we talk about, of course, the Alcoholics Anonymous Big Book, the 12 and 12, with the traditions, the Daily Reflection Book, and As Bill Sees It. And those made up so much of my recovery. I think it's a 24 hours a day book. I had one of those too that I still got to dig it up. I haven't looked at it in years. But you would think after 35 years that I don't need to do this. And again, at my core, my selfishness will eventually take over if I don't do this on a daily basis, live it. And so I practice it. In the beginning, it seems really hard. And once I establish a program, I have three home groups. And just so you understand my definition of a home group, there's only 2 reasons I miss a meeting to my home group. And I'm either in the hospital or I'm dead. And that's been really important to have no excuses to come between that, because of the fact that it's very easy to get busy. The very things, the rewards of our program, alcohol or drugs or any of that stuff won't take me out of the program. It'll always be my selfishness, right? Sex and checks, romance and finance, we talk about. Either overtime or relationships that will distract me and become more important than what my primary purpose is supposed to be, to stay sober and help other alcoholics achieve sobriety. Now, as I go along this journey, little by slowly, it becomes a way of life
I just live it today. It's effortless. The problem of alcohol has been removed, and that's been the promise to us as when we come here. And it's that promise is for everybody who is willing to adopt this way of living, apply these 12 steps, and get the results that are pretty much, it gives it to us. Even the rewards that we read about on the page 83 in the middle of it, of our big book, it says the spiritual life is not a theory, we have to live it. But at the bottom it says we're going to know a new freedom, a new happiness. We will not regret the past nor wish to shut the door on it. And it talks about our past being our greatest asset. So when I come here to share everything that I've experienced in life that I considered painful and a waste, is technically not a waste when it's used to help others. It's actually very useful experiences that I needed in order for one alcoholic to talk to another. How's that? యా సో నాకు ఇవాళ ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నా సోబరైటీకి పునాది ఏంటి అని ఆలోచిస్తే లిటరేచర్ పరంగా చూసుకుంటే 4 పుస్తకాలండి. ఒకటి బిగ్ బుక్, సరే 2 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల పుస్తకం, 3 దైనిక చింతన, 4 బిల్ వీక్షణం. ఈ 4 పుస్తకాలు, ఇది కాకుండా 24 hours a day 24 గంటల పుస్తకం ఒకటి ఉన్నట్టు గుర్తు, చాలా రోజులు అయిన తీసి. ఎటొచ్చి ఈ 4 పుస్తకాలు మాత్రం నిరంతరం పఠనం చేస్తూనే ఉంటారు. మీరు అనుకోవచ్చు 35 ఏళ్ళు అయిపోయింది, పెద్ద మనిషి సోబరే, ఇప్పుడు అవసరం లేదమ్మా ముసలానికి అనుకోవచ్చు మీరు. కానీ నిజం ఏంటంటే, వాస్తవం ఏంటంటే, నేను కొన్నాళ్ళు తప్పాననుకోండి ఈ చదవటం గట్రాను, స్వార్థం వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ నా స్వార్థపరత్వం వెనక్కి రావడానికి ఎంతో కాలం పట్టదు. నాకు పట్టిందంటే నేను గాడి తప్పుతా, అది నా భయం. అంచేత నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మొదట్లో ఇది కొంచెం కష్టం ఉండొచ్చు ఇది. ఎందుకంటే ఈ పుస్తకాలు చదవడం ఏంటి, ఈ కార్యక్రమం ఏంటి అనేది కొంత ప్రయాసలాగా అనిపించవచ్చు కొత్తగా వచ్చిన మిత్రులకి. ఎటొచ్చి మెల్లమెల్లగా దాన్ని అలవాటు చేసుకుంటే పోతే, మీ జీవిత విధానంలో అవి ఒక భాగం అయిపోతే మరింత కష్టం అనిపించదు కొన్నాళ్ళు పోయాక. నాకు ఇవాళ 3 హోమ్ గ్రూపులు ఉన్నాయండి. హోమ్ గ్రూప్ నేను చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటానండి. అది ఆషామాషి విషయం కాదు నాకు. నేను హోమ్ గ్రూప్ మీటింగ్ కి వెళ్ళలేదు ఒకానొక నాడు అంటే 2 కారణాలండి. ఒకటి, నేను ఆసుపత్రిలో ఉండాలి, జబ్బు చేసి ఆసుపత్రిలో ఉండాలి. లేకపోతే 2, నేను చచ్చిపోయి ఉండాలి. ఆ 2 కారణాలు తప్పితే నేను ఏ కారణానికి కూడా మీటింగ్ మిస్ అవ్వను, నా హోమ్ గ్రూప్ మీటింగ్. నేను ఒకటి మాత్రం నాకు తెలుసండి, నేను ప్రోగ్రాం వదిలి వెళ్ళిపోయాను అని ఆ సంఘటన ఎప్పుడైనా జరిగితే అది ఆల్కహాల్ వల్ల, మత్తు పదార్థాల వల్ల జరగదండి. అవి కాదు నన్ను తీసుకెళ్లేది. నన్ను బయటికి తీసుకెళ్లేది నా స్వార్థం, నా స్వార్థపరత్వం, నా స్వార్థ చింతన. అవే నన్ను బయటికి పట్టుకెళ్తాయి. ఎందుకంటే నేను స్త్రీ మోహం అనుకోండి, లేకపోతే ఏదో డబ్బు గిబ్బు అనుకోండి, ఇలాంటి వాటి వెనకాల పరిగెట్టడం మొదలు పెట్టాను, నా స్వార్థం అది మెల్లిగా పడగ విప్పిందని అర్థం. అట్లా జరిగిందో నేను బయటికి వెళ్ళిపోతాను. అవ్వకుండా నాకు నేను గుర్తు తెచ్చుకునే ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే, ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నాయి. మేము సోబర్గా ఉంటూ ఆల్కహాలికులైన ఇతరులకు సోబరైటీని సాధించడంలో సహాయపడటం అని మన ప్రియాంబుల్లో, మన ప్రస్తావనలో రాసింది. అలాగే మన ఏ వాగ్దానాలు మనం చదువుతుంటాం అందులో కూడా రాస్తారు, మనం కొత్త జీవితాన్ని ఆవిష్కరిస్తామని చెప్పి. ఇవన్నీ నిజమైన వాగ్దానాలు అండి. మన ప్రోగ్రాం వాగ్దానం చేస్తుంది. ఇది అందరికీ, నా ఒకటికే కాదు, ప్రపంచంలో ప్రతి ఆల్కహాల్కి ఉన్నాయి, అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. ఎటొచ్చి మనం 12 సోపానాల కార్యక్రమం చేయడానికి, కృషి చేయడానికి మీకు ఇష్టత ఉందా, సిద్ధంగా ఉన్నారా అన్నది మాత్రమే అవసరమైన విషయం. ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను అయ్యో ఇన్నాళ్ళ జీవితం వ్యర్థం చేసుకున్నాను తాగుబోతనంలో, గతం ఇలా జరిగింది, గతంలో చాలా బాధాకరమైన సంఘటనలు ఉన్నాయి అని బాధపడే పనిలే. ఎందుకంటే నా గతమే నాకు ఇవాళ చాలా పెద్ద మూలధనం. ఎందుకంటే అందులోనే చాలా అనుభవం ఉంది. ఆ అనుభవమే నేను మరో తాగుబోతుతో మాట్లాడి వాళ్ళకి ఏ సందేశం ఇవ్వడానికి పనిచేస్తుంది. నా అనుభవం నాకు ఇవాళ చాలా ఉపయోగకరమైన విషయంగా మారింది. అది సేవలో, నా సోపానాల కార్యక్రమంలో. Go right ahead. Very good. I have to point out that at the core of my alcoholism and all my suffering
The solution, or the identifying what that is found on 10 simple pages in our big book, in between pages 60 and 71. And it talks about that I have to quit playing God, right? It says selfishness and self-centeredness. That's the root of my troubles, right? And it says my troubles are of my own making. Wow. And that's a amazing revelation, because if my problems are of other people's making, I got to wait for the other 8, 9 billion people, whatever it is on this planet today, to straighten out, or I can just change myself, right? And it says, it talks about the resentment being the number one offender. It's plain that a life which includes deep resentment leads only to futility and unhappiness. So at the core of my unhappiness is all these resentments that I have to get rid of. But how? And this is where it talks about the relationship with a higher power, because our higher power does all the work in recovery. Like, that's amazing. Like, I think it's optional, but I need that. I can't get rid of fear. I can't get rid of resentment on my own power, wishing it away, and I certainly can't get rid of the character flaws and shortcomings that make me who I am, that I want to change and grow and escape from. Now, if we look at page 86, and even if you're new, this is very simple. When we retire at night and when we awaken in the morning, two little paragraphs on 86, they give us directions. Now, whether you're new or old, it's giving you a vision. And so what I'll do is I'll let Rama translate what we got so far, and then I'll pick up these two paragraphs, why it's so important. Sure. So, Ron, by the way, I'm trying to, as you speak, look at page numbers in the Telugu translation of the big book. There is a translation. So I will try and get to it as you point out stuff and read out. Anyway, so Ron ఏమన్నారంటే అసలు నిజంగా నా ఆల్కహాలిజం అనే జబ్బుకి కారణాలు ఏంటి అన్నది నేను వెతుక్కోవడానికి పెద్దగా ఆలోచించక్కర్లేదండి. నేను బిగ్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ 60 నుంచి 71 చదివితే చాలు అన్నారు. అది ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో. మన తెలుగు పుస్తకంలో 59 నుంచి 70 పేజీలు. అందులో రాసి పెట్టున్న అనేక విషయాలు ఆయన అక్కడ వాక్యాలు ముక్కలు చదివారు. ఉదాహరణకి, నేను దేవుణ్ణి కాదు, నేను అన్ని కంట్రోల్ చేయడం మానేయాలి, నా సమస్యలన్నీ నేను చేసుకున్న సమస్యలు, పక్కాళ్ళ ఊరి వల్ల వచ్చిన సమస్యలు కాదు. అలాగే క్రోధావేశాల గురించి రాసిన వాక్యాలు చెప్పారు, మన 4వ సోపానం గురించి అందులో రాసిన చోట. ఇవన్నీ నేను తీయలేనండి, అది మెయిన్. ఇవన్నిటినీ కూడా తీయవలసిన వాడు ఈ భయాలు కానివ్వండి, క్రోధం కానివ్వండి, ఆవేశాలు కానివ్వండి, ఆ మాటకు వస్తే ఇంకా 6-7కి వెళ్తే మన గుణదోషాలను తీసివేయటం కానివ్వండి, ఇవన్నీ చేయడానికి నేను చేయలేనండి. ఇవన్నీ ఉన్నత శక్తి మాత్రమే చేయగలదు. అసలు నిజానికి చెప్పాలంటే రికవరీలో, స్వస్థతలో, ఈ కార్యక్రమంలో ఎక్కువ పని చేసేది మన ఉన్నత శక్తి అండి, పని చేసేది మనకంటే కూడా. ఎందుకంటే మనం కేవలం వేడుకుంటూ ఉంటాం, పని చేయాల్సినంత ఆయన భగవంతుడు. కానీ మనం ఎలా వేడుకున్నాము, ఆయనతో మన సంబంధం ఎలా ఉంది అన్నది ముఖ్యం అని చెప్తున్నారు. చెప్పి ఇప్పుడు 10వ సోపానం గురించి కొన్ని 2 పారాగ్రాఫ్లు చదువుతామని చెప్పారు. అది నేను తెలుగు అనువాదంలో వెతకడానికి ప్రయత్నిస్తా ఆయన చెప్పేలోపు. Ron, please go ahead. Page number 86, you said? Yes, we're going to go to 86. So there's some simple directions in here. The first one says when we retire at night. So I'm supposed to just take a quick inventory at night. I'm supposed to look to see, where was I resentful, selfish, dishonest, and afraid? Very simple, okay? Do I owe an apology to someone? Have we kept something to ourselves which should be discussed with another person at once? Here is the money shot. Were we kind and loving towards all? That is so crucial, because I have yet to be able to answer that question with 100% yes, if I'm being honest with myself. I can always be kinder and nicer to everyone as I'm going through my day. Well, not everyone, but there's certain people that I probably just wasn't kind and loving and thoughtful, right? So am I that person? What could I have done better? Were we thinking of ourselves most of the time? Or were we thinking of what we could do for others, of what we could pack in the stream of life? But we must be careful not to drift into worry, remorse, and morbid reflection.
for that would diminish our usefulness to others, right? So that this is all about being useful to others. If I can get free of the bondage of self, I free up all that energy of hate, anger, fear. And what am I going to do with all this energy now? I can spend it on good and helping others. And that is what we talk about, the spiritual awakening, the freedom of all that energy and all that inner turmoil gets freed up. And then I get to enjoy life. And then I have the joy of living, right? Does that make sense to you? Yeah. Now, Yep. on awakening, the second paragraph, it says, it's going to tell me, just look at this little paragraph before I start my day, right? Look at the 24 hours a day ahead. We consider our plans for the day. Before I begin, I ask God, direct my thinking, especially asking that it be divorced from self-pity, dishonest, or self-seeking motives. So I've given up the right to live a selfish life and rip, rob, and steal and get mine. Alcoholism says, listen, get spiritual or die, Ron. There are my options. If I want to have contented sobriety, see, that's what I wish that's probably highlight that in the talk. The one thing that should have been explained to me simply was, Ron, the 12 steps in this big book have the directions to contented sobriety, because my alcoholic mind can't conceive of me being happy and sober in the same frame. There you go, Rama. Yeah, that's beautiful. Let me get my act together here. సో ఆయన మన తెలుగు పుస్తకం చూసుకుంటారండి, మీ దగ్గర పుస్తకం ఉంటే 84వ పేజీ గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారండి. ఆయన చదివారు కాబట్టి నేను కూడా చదువుతా, ఎందుకంటే ఆయన ఏమో అంటున్నారో చదువుతుంటేనే కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది మనకి. రాత్రి విశ్రమించే ముందు ఆనాటి కార్యక్రమం నిర్మాణాత్మకంగా సమీక్షిస్తాం. మేము క్రోధం, స్వార్థం, నిజాయితీ లేమి లేక భయంతో వ్యవహరించామా? ఎవరికైనా క్షమాపణలు చెప్పవలసి ఉన్నామా? ఎవరైనా ఇంకొకరితో వెంటనే చర్చించాల్సిన విషయాన్ని మాలోనే ఉంచేసుకున్నామా? ఇది చాలా ముఖ్యమైనదని ఇప్పుడు మళ్ళీ నొక్కి చెప్పారు. అందరి పట్ల ప్రేమ దయలతో ఉన్నామా? ఇది ఆయన ఉద్దేశంలో అసలు మూలం అండి ఈ పారాగ్రాఫ్ మొత్తానికి. ఎందుకంటే నేను ప్రేమ దయతో వెలిగినంత కాలం నేను సేఫ్ గా ఉంటాను, నేను సురక్షితంగా ఉంటాను అన్నది ఆయన నొక్కి చెప్తున్నారు. ఎల్లప్పుడూ మా గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉన్నామా, లేక మేము ఇతరులని ఏం చేయగలమన్న విషయం గురించి ఆలోచిస్తున్నామా? ఇలా మొత్తం పారాగ్రాఫ్ అంతా చదివి దీని తాత్పర్యం ఏంటంటే ఈయన ఉద్దేశంలో, ఓకే, ఈ స్వార్థం వదిలేసాం, నిజాయితీ లేనితనం వదిలేసాం, క్రోధాలు ఆవేశాలు వదిలేసాం, కనీసం వదిలించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం, వదిలించమని ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటున్నాం. దీనివల్ల ఏంటంటే మనలో ఎంతో శక్తి విడుదలవుతుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు వీటిలో వేస్ట్ అయిపోయిన ఎనర్జీ అంతా, శక్తి అంతా ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉంది, ఏమైనా చేయడానికి చూస్తోంది. ఏం చేయాలి దాంతో? పక్కడికి సాయం చేయండి అని చెప్తోంది ప్రోగ్రామ్. అంతేనండి ప్రోగ్రామ్, అంతకంటే ఏం లేదని చెప్తున్నాడు ఆయన. చెప్తే మనం ఈ ఎనర్జీ అంటే ఈ శక్తులంతా ధారపోసి పక్కడికి సాయం చేసాము, దాన్నే ఆధ్యాత్మిక మెలుకొలుపు అంటారండి, ఇంకేం కాదు. ఎందుకంటే ఇది నన్ను జీవితంలోని ఆనందాన్ని ఆస్వాదించే శక్తిని ఇస్తుంది నాకు అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ 2వ పారాగ్రాఫ్ చెప్తూ, ఈ నిద్ర లేచిన తర్వాత ముందున్న 24 గంటల గురించి ఆలోచించే పారాగ్రాఫ్ అంతా మొత్తం 2-3 వాక్యాలు చదివి దాని తాత్పర్యం ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పుడు సమయాభావాలను పూర్తిగా చదవను నేను. అయితే అది చెప్పింది ఏంటంటే, ఇది నాకు మొట్టమొదటిలో చెప్పుంటే చాలా బాగా ఎక్కువ ఉండేదయా అని ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు ప్రజలు మనకి. ఏంటంటే మొట్టమొదటిలో వచ్చిన వాడికి కొత్తవాడైనా, కొత్త మిత్రుడైనా ఈ పేజీ చదివించండి అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ 2 పారాగ్రాఫ్లు చదివించి, ఒరే ఇదయ్యా తాత్పర్యం, ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అని పెద్ద పెద్ద మాటలు అనుకోవాకండి, ఇదే అండి మొత్తం సూక్ష్మం అంతాను. చివరికి చెప్పుకోవాలంటే 12 సోపానాలు అన్నది నాకు సంతృప్తి గల సోబరైటీని అందిస్తాయి అన్న విషయం గట్టిగా చెప్పండి. ఎందుకంటే నేను ఏలో వచ్చిన రోజున సంతోషము, మందు లేకపోవడం, ఆ రెండు ఒక వాక్యంలో ఇవిడతాయని నేను ఎప్పుడు అనుకోవాలా. సంతోషం అంటే మందు, మందు అంటే సంతోషం. మందు లేకపోవడము సంతోషము ఒకే చోట ఉండవు అన్న నమ్మకంతో వచ్చిన వాడిని నేను. అలాంటి వాడిని ఇవాళ మందు లేకుండా ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నానంటే ఈ 12 సోపానాలు,
ముఖ్యంగా ఈ 2 పారాగ్రాఫ్లు చదవండి, చదివించండి అని చెప్పారు. యా రాన్, గో రైట్ అహెడ్. You know, on this page 86, we'll finish the rest of this paragraph. It's step 11. And, you know, it's a jumping ahead if you haven't completed the other steps. You won't be able, or I won't be able to actually implement all this stuff, but at least it's giving me a vision for me. Under these conditions, we can employ our mental faculties with assurance. After all, God gave us brains to use. But here's the promise. Our thought life will be placed on a much higher plane when our thinking is cleared of wrong motives, meaning that I'll be on a spiritual plane and a plane of freedom when I can get self out of the way, the bondage of self and my selfishness, right? And earlier on in those 10 pages, it gives us a warning, you know, that, you know, I must get rid of this selfishness. I must, or it'll kill me, right? And it becomes almost impossible to do on my own. But that's where we have our higher power, or a God of my understanding that I go to. And through a series of surrenders, I like to tell you, I was able to walk into AA and completely surrender, but it's been a series of surrenders over years. And also sometimes resurrendering. I always use the word, there's a word that doesn't exist in the English language, but only exists in Al-Anon or AA. And the word is unsurrender, meaning that I can surrender today, being what is today, Saturday. And by Tuesday or Wednesday, I could be back in control, running my life again, running on self-will, selfishly. So there's no cure for selfishness other than daily application of these spiritual principles in my life. That's just my experience. Yeah. యా. సో మళ్ళీ ఈ 2 పారాగ్రాఫ్లోనే ఆఖరి ముక్క ఒక్కసారి నొక్కి చెప్పారండి. ఏమన్నారంటే, ఆ ఆఖరి వాక్యం చదువుతా. మా ఆలోచన విధానంలో తప్పుడు ఉద్దేశాలు ఎప్పుడు తొలగిపోతాయో అప్పుడు మా ఆలోచన భరిత జీవితం ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్ళబడుతుంది. అంటే మనకి భగవంతుడు ఆలోచన సామర్థ్యాలను ఇచ్చాడు, ప్రసాదించాడు, వాటిని వాడుకోమని తప్పకుండా చెప్పారండి. ఎటొచ్చి ఇక్కడ కిటుకు ఏంటంటే, మన ఆలోచన విధానంలో తప్పుడు ఉద్దేశాలు తొలగించుకోవాలి. తప్పుడు ఉద్దేశం అంటే స్వార్థపరత్వం. దాన్ని తొలగించుకోవాలంటే ఎట్లా పోతుందండి స్వార్థం అంటే ఉన్నత శక్తి వల్లే పోతుందండి. ఇది 59-70 పేజీల మధ్యలో చెప్పారు. ఆ స్వార్థపరత్వాన్ని ఎలా తొలగించుకోవాలో, స్వార్థ చింతన నుంచి దూరంగా ఎలా ఉండాలో, దానికి ఉన్నత శక్తితో నేను ఎలాగ సంబంధం పెంచుకుంటాను. సత్సంబంధం అంటే ఒకటే పద్ధతి. ఓటమిని ఒప్పుకోవాలి జబ్బు ముందు. ఆ భగవంతుడి ముందు నేను సాష్టాంగం చేయాలి, చేస్తూనే ఉండాలి. ఆ ఉన్నత శక్తికి నేను ఎంత లొంగుబాటు నాకు ఉంటే నాకు ఈ ఆధ్యాత్మికమైన సూత్రాలతో జీవితం అంత సంతోషంగా ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ విషయం మర్చిపోయి మనం ఒక్కసారి ఆ లొంగుబాటుని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటుంది మన మనసు. అలా చేసినప్పుడల్లా మళ్ళీ చేయాల్సిందంటే మరొకసారి లొంగుతూ ఉండడం. అది తప్ప నాకు ఈ జబ్బుకి మరి ఇంకే చికిత్స లేదు. ఈ ఆధ్యాత్మికమైన ఈ సూత్రాలను పాటించడం మాత్రమే అని చెప్తున్నారు. యా రాన్. Okay, very good, very good. You know, I had a mentor, Vince D. Pasquale, and I remember going and hearing him, and he said, you got to make meetings until 2 days after you're dead. And I remember thinking that, like, oh my God, this guy's crazy. And if we look, I don't know if we have time. We don't have time to do the whole paragraph, but on page 275 of the AA Big Book and the Keys of the Kingdom, I hope you guys have that. I'll read it to you. It says, AA is not a plan for recovery that can be finished and done with. It is a way of life. And the challenge contained in its principles is great enough to keep any human being striving for as long as he lives. We cannot outgrow this plan. As the rest of the alcoholics, we must have a program for living that allows for limitless expansion. And I hope you guys stay after the meeting because we're running short on time. I like to get some FaceTime with you and talk to you because there's so much in this book.
And despite how long I've been doing this, it dissipates if I'm not doing it all the time. I love big book studies, and I also do a Zoom meeting 9 p.m. Eastern Time American. I don't know what time that is where you guys are, but you're all welcome to come. It's a very informal big book study where we go over this stuff with this handful of guys. It's not on Zoom anywhere or not on Facebook or anything like that. We're just guys. It's by sponsor, grand sponsees. We meet in there every night. So use that as a tool. I'll send that to Karthik. Karthik, and he can share that with you guys. If you struggle or anything, come. If you can understand the English, even if you can, I don't know, bring ramen with you. we'll have some fun with it, and we'll have FaceTime. Sure. And I don't know about you guys, but it would mean a big deal to see and experience, even on the screen. Though there's no replacement for me. I have not stopped doing live meetings in the last couple of years. I just keep doing it. I do treatment centers. I do all the stuff is where we're at, even during the lockdown. And I always say to my wife, I say, I can't believe I'm still alive. Apparently, God doesn't want me dead, right? And so hopefully we can get free of the fear and live our lives. Our whole country was based on that: live free or die. And how ironic is that in AA? I have to get free or I'll die of alcoholism. How's that? Yeah. This is good. This is very good. So I will end with that, right, Ron? So I'm just gonna say that and end. And then questions you're okay with questions and answers for right now? And then you can post the Zoom meeting, the big book study we're talking about in the chat if you can. That would be lovely. People can note down the details if that's possible at all. I'm just requesting you if you could. Right? సో ఆయనకి ఎవరో పెద్ద మనిషి ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పారటండి, నువ్వు చనిపోయిన 2 రోజుల తర్వాత వరకు కూడా మీటింగులు చేస్తూనే ఉండాలిరా అని చెప్పాడు. వారిని అమ్మాయి పెద్ద మనిషి ఇలా దెబ్బ కొట్టాడు ఏంటి అనుకున్నాను ఆ రోజుల్లో. ఇది చాలా నిజమైన విషయం అని ఇప్పుడు తెలుస్తుందండి. చచ్చిపోయిన 2 రోజుల తర్వాత అనడం ఒక పిసర్ అతిశయోక్తేనా? నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో 275 పేజీ గురించి చెప్తున్నారండి. ఇది కథల్లో ఉంటుంది. సో ఈ కథ తెలుగులో ఉందో లేదో నాకు సరిగ్గా తెలియదు. అది నా సమస్య. వచ్చి ఆ పారాగ్రాఫ్ నేను కావలసిన తర్వాత పోస్ట్ చేస్తాను. 275 గురించి చెప్పారండి రాజ్ కుమార్ గారు. ఆయన అందులో ఏం చెప్పారంటే, ఏ అనేది ఒకసారి అయిపోగొట్టే ప్రోగ్రామ్ కాదండి. ఇది ఏదో పథకం ఫాలో అయ్యి డిగ్రీ వచ్చి ఇంటికి వెళ్ళిపోయే పద్ధతి కాదు. ఇట్స్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్. ఇది ఒక జీవన విధానము అని చెప్పారు. అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళటం మాత్రమే మనం చేయగలము. కాకపోతే మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ మన జీవితాల్లో అనివార్యం అన్నది మనం గ్రహించాలి అన్నది ఆ పారాగ్రాఫ్ తాత్పర్యం అండి. అది నా చివరి సందేశం అండి వాళ్ళ ప్రసంగంలో అని చెప్పారు. చెప్పి ఆఖరిగా చెప్పేది ఏంటంటే, ఏమంటే నేను పెద్దగా బయట వాళ్ళకి చెప్పని మీటింగ్ ఒకటి, కొంతమంది నా మిత్రులు నేను కలిసి బిగ్ బుక్ చదువుకుంటామండి రోజు 9ంటికి రాత్రి. వాళ్ళ టైం 9ంటికి, అంటే మనకు ఉదయం ఇవాళ టైంలో చెప్పాలంటే వాళ్ళకి 9 అంటే మనకి 9 రాత్రి, అంటే మనకి 7:30 ఉదయం. ఆ 7:30కి ఈ బిగ్ బుక్ చదువుకుంటుంటాను. రండి, మీకు అర్థమైతే చాలా మంచిది, రండి మా మీటింగ్కి రండి అని ఆహ్వానిస్తున్నారు మనందరినీ సహృదయంగా. మీకు అర్థమైపోయినా రండి, ఒకవేళ అసలు అర్థం అయిపోతే రమణ అన్న వాడిని కూడా తెచ్చుకురండి అని నన్ను కూడా పెట్టారు. అందులో హాస్యంగా చెప్పారు అనమాట. ఎటొచ్చి ఆయన ఏమన్నారంటే, ఇన్నాళ్ళు పెద్దవాడిని కదా ప్రోగ్రామ్ లో, నాకు జూమ్ గీమ్ అన్ని బాగున్నాయండి, ఆన్లైన్ చాలా బాగుంది, ఎటొచ్చి ఏంటంటే ఫిజికల్ మీటింగ్ అనేది నాకైతే అవసరం అండి. మీటింగ్లు పోతుండాలి, 10 మందిని కలుస్తుండాలి. అసలు మొన్న మా ఆవిడతో అంటున్నాను, నేను ఎంతకాలం బతుకుంటాననే నాకు అసలు నమ్మకం లేదమ్మా అంటున్నాను. నేను చచ్చిపోవాలా, అలాగని చావంటే భయంలా. ఈ భయాలు వల్ల తొలగిపోయి మనం ఆనందంగా బతకాలంటే ఈ ప్రోగ్రాం ఒకటే మనకు ఉంది. మా దేశంలో ఒక పాత సామెత ఉంది, మా దేశానికే మూల కారణం అనేది ఆయన చెప్పుకుంటున్నారు. అది స్వతంత్రంగా జీవించు లేకపోతే చావుని ఆహ్వానించు అని చెప్పి అమెరికా చెప్పుకుందండి అప్పట్లో.
నిజంగా చెప్పాలంటే అమెరికా సంగతి నాకు తెలియదు కానీ మన ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ఇదే ముఖ్యం. ఏంటంటే మనం బతికితే స్వతంత్రంగా పెరగాలండి, బ్రతకాలి. లేకపోతే మనం చావుని ఆహ్వానించినట్టే జీవితంలో. అదే తాత్పర్యం అని చివరికి ముగిస్తున్నారండి. ఇప్పుడు సో రాన్, మే ఐ turn off the recording if you're done with the speech part of it, and then we can go on to questions if that is okay with you. Absolutely perfect. Sure. Thank you so much. Can we turn our camera? After the recording stopped,